बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, वाह, बंजर हो अगर ज़मीं तो फिर बरसात से क्या होता है अमल लाजम तकमील तमन्ना के लिए वरना सिर्फ रंगीन ख्याल से क्या होता है। तमाम मुस्लिम लीग नून दे वर्कर, अहदेदार, काउंसलर, बलदियाती नुमाइंदे निकल के पुलिस दे नाल शामिल हो गए इनू तहरीक बना देना। वाह, जे गली गली महल्ले महल्ले जाके पुलिस वाले कल्ले फिरते हैं, उन्होंने नाल साडे नुमाइंदे फिरन, सारिया जमातां ने कारकुन फिरन वाह, और मिल के शामिल होने नाल डीसी कमिश्नर ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, सीपीओ मीटिंगां करे, आवाम दे बंदियां नूं विच नाल बकायदा शामिल करके ਤਾਂ कि जो पुलिस वाले किसी महल्ले च जाते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ अगर महल्ले 10 बंदे गुड्डियां चढ़ाने वाले तो 100 बंदा पुलिस दे नाल मिल के जावे, फिर तहरीक बनेगी। इस वक्त वो जिहड़ा गुड्डी चढ़ाने वाले बंदे ने वो भी ते ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ डोर बनाते हैं सारे ये तहरीक एक इन्हां दे खिलाफ एक नफरत नमा जिहड़ी है ना चीज़ वो पैदा करोगे। यार तुहाडी वजह नाल एक जान जा रही है। ये सितम ज़रीफ़ी है, ये बेहिसी है हमारे माशरे की कि हम सिर्फ़ अपने चंद लम्हात की खुशी के लिए किसी की मौत का सबब बन रहे हैं। और जो लोग इस तरह की केमिकल डोर को इस्तेमाल करते हैं सर, एक चीज़ उनको ज़हन में रखनी चाहिए कि ये हादसा उनके साथ भी हो सकता है। हमें एज़ ए शहरी, हमें पेरेंट्स के तौर पे, अजीज़ व अकारब के तौर पे, टीचर, हर एक को इसमें अपना रोल अदा करना हो। असातिज़ा इकराम को हर सुबह असम्बली में इसकी नुकसान के बारे में बताना होगा, हर बुज़ुर्ग को, हर बालिग को, बच्चों को इसके मुतालिक बताना होगा। जब तक हर शहरी अपना इसमें रोल अदा नहीं करेगा हम ये तोक़ी नहीं कर सकते कि हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो जब तक हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि जो नुकसान हो रहा है ये हमारा बच्चा भी हो सकता है, तो तब तक इसका तदारक नहीं हो सकता। हमने तमाम जो मेरे कोलीग्स हैं, हमने बैठ के एक प्रोग्राम बनाया है कि हम जो हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस हैं उनमें हर माह एक पेरेंट टीचर मीटिंग रखी जाएगी। उसमें तमाम उस स्कूल और कॉलेज के जो हैं वो बच्चों के वालिदैन आएंगे और उन वालिदैन को छोटा छोटा सा एक लेक्चर हर उस्ताद देगा कि आपने अपने बच्चे को ये चीज़ें आपने सिखानी है। वन व्हीलिंग, रॉन्ग साइड से आना या पतंगबाजी, ये इसकी क्या इसके नुकसानात हैं, स्कूल में भी बताए जाएंगे और घरों में भी बताए जाएं। जब तक सोसाइटी का हर फर्द इस चीज़ में शामिल नहीं होगा डॉक्टर साहब हम इसको नहीं रोक सकते। बदकिस्मती ये वे कि हर किस्म के स्टैप्स लैन के बावजूद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਖੂਨੀ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 74 ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ MPO ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 30 ਡੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 74। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰੈਕਰਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਡੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਸਨ, ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਜੁਰਮ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 0 ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ, ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ, ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਨਰਲ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਤਲਾਹ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखन वालिओ, एक मुहिबुल वतन पाकिस्तानी ते एक सच्चे मुसलमान होने दे नाते साडी ये जिम्मेदारी है, साडे ते ये फर्ज है कि असी नबी पाक
सच्चे साहिब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिही व अज़वाजिही व बारिक वसल्लम अपनी सच्ची सरकार दे तमाम अहकामात दे उत्ते अमल पैरा रहिए ते नाले अपने प्यारे पाकिस्तान दे आइन ते कानून दे उत्ते भी कारबंद रहिए। प्यारिओ, लेकिन इंतहाई अफसोस दे नाल ये आखना पैंदा है कि साडे मुआशरे दे विच कुछ अजिहियां मुआशरती कबाहतां ते कोड़ ते कजियां रवाज पा चुकियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹਲਕ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਅਤਨਾਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੰਦੇ, ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਉਹ ਵਾਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਹਲਕ ਹਾਦਸਾਤ ਰੂਨਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਧਾਤੀ ਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਨੀ ਤੇ ਮੁਹਲਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਬੱਚਾ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਰਲਬੇ ਸੜਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਕਰ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ, ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ बेचारा गिर के तड़फ के उन्हें जान दे दी। ਉਹਦੇ खून निकलन का मंजर ਜਿਹੜਾ कि CCTV कैमरे राही सोशल मीडिया के उत्ते वेखण नूं मिलिया और लोकाई ने बेतहाशा देखिया, फिर TV चैनल्स के उत्ते चलाया गया। इंतहाई अंदोहनाक सी, दर्दनाक सी। प्यारिओ, वो बच्चा अपनी जान तो दे गया, लेकिन एक तहरीक का डोल डाल गया। उस तो बाद सोशल मीडिया के उत्ते बड़ी पॉजिटिवली, बड़ा मुस्बत रवैया इख्तियार करदियां होयां लोगों ने इनू बड़ा ही कंडैम किया, इहदी मुजम्मत की पतंगबाजी की बाकायदा। प्यारिओ, अगर इनू किसी खेल के तौर पर ही लेना है तो ये कोई असूलो जवाबत तय किए जाने चाहिए ने। पतंगबाजी माजी बईद दे विच भी साडे बचपन च भी हुंदी सी, लेकिन लोग मरदे नहीं सन दे नाल। ये तो एक मुहब्बतां दा त्यौहार सी, उदों लोग इकट्ठे हुंदे सन, एक जगह दे उत्ते खाना पकाना हुंदा सी, बड़ा जबरदस्त लैविश किस्म के खाने खाधे जाते सन, डक डुक जरूर वजदे सन, लोग गाने शाने सुन लैंदे सन ते नाल गुड्डियां उड़ा लैंदे सन, लेकिन साडा इस्लामी कल्चर वो भी नहीं। लेकिन जो मौजूदा वक़्त दे विच हो रहा है पतंगबाजी दी ओट दे विच, वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल है ना प्यारिओ। कोई सोच सकता है वो जिहड़ा बच्चा फोत होया मर गया फैसलाबाद वाला, मुसलमान जे असी अपने आप नूं आखने आ ना, तो फिर साडा भी अपना सी, साडे जिस्म दा हिस्सा सी, क्योंकि नबी पाक फरमांदे ने अल मुस्लिमो लिल मुस्लिम कल जासा दिल वाहिद। एक मुसलमान दूजे मुसलमान दे वास्ते एक जिस्म की मानिंदे एक जिस्म है। एक जिस्म की अगर अख बीमार हो जाए या अख च बड़ी सख्त दर्द शुरू हो जाए तो प्यारिओ, क्या जिस्म के बाकी हिस्सों को सुकून हो सकता है? कदी नहीं। इस तरह ही एक मुसलमान अगर मर गया अंदोहनाक सानहे दे विच गले ते डोर फिरन नाल,
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾਗਿਹਾਨੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫਿਰ ਉਮਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਕੋੜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਇਜ਼ਲਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਸਦਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਏਸੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ MPA ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਤੌਫੀਕ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ MPA ਮੁੰਤਖਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 45,000 ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ, ਯਾਨੀ 45,000 ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਔਰ ਚੋਇਸ ਤੌਫੀਕ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਗਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਫ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਦ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਕਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਪੁਰਸੇ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅਮਲ ਤੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਨੇ। ਕਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MNA MPAs ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ? ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DC ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DPO CPO ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੌਫੀਕ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੌਫੀਕ ਬੱਟ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਕਾਲ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸੇ ਖੇਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗੁਆਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਲਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਦ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਲਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਜਨਾਬ
ਡੋਰ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ 'ਚ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਨ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ जी, मगर मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, वाह, बंजर हो अगर ज़मीं तो फिर बरसात से क्या होता है अमल लाजम तकमील तमन्ना के लिए वरना सिर्फ रंगीन ख्याल से क्या होता है। वाह, बहुत गुजारिश है वे भट्ट साहब डॉक्टर साहब के मरियम नवाज साहबा ने बड़ा अहम तरीन इस पॉइंट उठाया है कि वो खुद चल के उन्होंने घर जाके सख्ती दे नाल हुकूमत दे जो नुमाइंदे ने और जो इंतजामिया दे जिम्मेदार अफसरान ने उन्होंने हदायत की है कि इस अमल नूं रोको। और मैं समझना जिहड़ा वो बच्चा शहीद होया है उस बच्चे दी जान ते चली गई, वापस नहीं आ सकती, मगर वो हमेशा से वो अमर हो गया बच्चा, और ना जिंदा रहेगा कि ओदी शहादत तो बाद पतंगबाजी का खूनी खेल खत्म हो गया। हाँ जी, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ तहरीक ਜਾ ਰਿਹਾ, उठी है, ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਗਈ, चल पई है, हाँ जी, ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਪਰ ਦੇ ਸਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨੇ। ਚਾਹਨਾ ਕਿ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਇਦ ਨੇ, ਕਾਇਦ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਤਕਲੀਦ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 45,000 ਵੋਟ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਮਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਅਮਲ ਦਿਲ ਹੋ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਵਾਹ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ तमाम ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰਾਉਂਡ ਲਾਣ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਬੇਅਮਲ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ, तमाम ਨਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ तमाम ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਕਾਉਂਸਲਰ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਿਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਫਿਰਨ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਸੀਪੀਓ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ,
ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਵਾਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ 7-8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀਆਂ ਜੇ, ਆਪ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕ MPA ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਜਨਾਬ ਤੌਫੀਕ ਬੱਟ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੂਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਲੇ। ਆਪਣੀ ਕਾਇਦ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਅਗਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਈਏ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬੇ ਨਵੀਦ ਹੈਦਰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਖੇਲ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਗ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਸਦਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ तजावीज़ ने कमिश्नर गुजरांवाला साहब दे कोल। सर जी, गुजारिश ये है कि हमारे कुछ ऐसे खेल हैं जो हमारे, एक तो रवायती खेल है जैसे सर बसंत है, पतंगबाजी होती है, इसके अलावा कुछ और खेल हैं जैसे वन व्हीलिंग है, उसमें भी ये रमज़ान शरीफ के पहले ही हफ्ते में एक नौजवान बच्चा जो है उसे वो मर गया, उसको हिट किया बाइकर ने, तो वो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। तो ये सर कहने को खेल हैं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का कोड बन चुके हैं, ये हमारी सोसाइटी की बुराइयां अब तो गिनी जा रही हैं। इसमें सर ये है कि लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। इससे बड़ा अब क्या ऑफेंस, जुर्म भी ये बहुत बड़ा है, किसी को कत्ल ही कर देना अपनी बाइक की हिट से या किसी को गले पे डोर फिर जाने से। लेकिन ये ख़त्म होने में नहीं आ रहा। उसमें हमारी ये, हम मानते हैं कि हमारी इंतज़ामिया जो है वो बड़ी नेक नीयती के साथ पूरी कोशिशें कर रही है, पुलिस जो है वो दिन रात इसमें काम कर रही है, मसरूफ़ है। लेकिन सर आप देखें कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला साहिबा जिस दिन जाती हैं फैसलाबाद, वो आसिफ नाम का नौजवान जिसकी कि ईद के फ़ौरन बाद शादी थी, उसके हाँ उसके अहले खाना के साथ ताज़ियत करने के लिए जाती हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे सर फ्रंट पेजेस पे मुख्तलिफ नेशनल जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, 3 कालमी खबरें छपी हैं कि उससे वेरी नेक्स्ट डे फिर फैसलाबाद में ही एक फिर डोर का हादसा हुआ। तो इस पे काबू पाना जो है सर, हम हर चीज़ जो अपनी इंतज़ामिया पे छोड़ देते हैं या अपनी पुलिस पे छोड़ देते हैं। एक तो बराह करम ये बताएं कि हर शहरी के क्या फ़राइज़ हैं, और दूसरा सर क्या इसके हवाले से लेजिस्लेशन जो है वो ज़रा स्ट्रिक्टली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर एक बंदा जो है उसको पकड़ा जाता है, पुलिस वाले उसको लेके जाते हैं सर सिविल जज साहब मोहतरम जो है उनकी कोर्ट में, तो वो थोड़ा सा जुर्माना करके उसको छोड़ दिया जाता है। यही वन व्हीलिंग का भी है, यही पतंगबाजी का भी है। तो इसमें सज़ाएँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या क्या? आपकी बालिग राय क्या है? डॉक्टर साहब देखें, वक़्त के साथ साथ जो हमारे खेल, पहले हम उनको सेलिब्रेट करते थे जी, अब वो मौत का सबब बन रही है। सर आपको भी याद होगा कि पतंगबाजी जो है ये बाकायदा सेलिब्रेट होती थी। जी जी, गुजरांवाला में, लाहौर में अजीज़ व अकारब को बाकायदा मदऊ किया जाता था, खाने होते थे सर और रात को ये एक शुगल होता था और लोग इसको त्यौहार के तौर पे मनाते थे। पतंगबाजी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया के बहुत से ममालिक में
یہ جو ہے یہ شغل جو ہے وہ اس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں سر اس سے، اور اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں سر لیکن اب جو ہے یہ کیوں موت کا سبب بن رہی ہے کہ اس کے جو بیچنے والے ہیں اور جو خریدنے والے ہیں انہوں نے اس کو کھیل کی بنسبت اس کو مقابلہ بازی یا اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بنا لیا۔ اب جب ایک کیمیکل ڈور جو ہوگی وہ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی تیز دار آلے کو کسی جسم کے اوپر لگاتے ہیں، سر اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے اموات ہو رہی ہیں۔ جو آپ نے بات کی فیصل آباد والی، یہ ستم ظریفی ہے، یہ بے حسی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم صرف اپنے چند لمحات کی خوشی کے لیے کسی کی موت کا سبب بن رہے ہیں۔ سر اور جو لوگ یہ شغل اپنا رہے ہیں یا جو لوگ یہ بزنس کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں سر شغل یا تفریح سے ہٹ کے، اور جو لوگ اس طرح کی کیمیکل ڈور کو استعمال کرتے ہیں، سر ایک چیز ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ حادثہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں صرف گوجرانوالہ کا آپ کو بتاؤں گا کہ اس دفعہ 73 لوگ جو تھے ان کو 16 MPO کے تحت ہم نے بند کیا، جو اس بزنس سے وابستہ تھے یا جو کیمیکل ڈور بنا رہے تھے یا جن کا کوئی بیک گراؤنڈ تھا کہ وہ بناتے تھے اور یہ بیچتے تھے۔ سر جب ان پہ ریڈ ہوا تو ابھی بھی ان سے جب برآمدگی ہوئی تو ہم نے ان کو 1 مہینے کے لیے پابند کر دیا۔ پورا آپ فوکس ایک دن پہ تو کر سکتے ہیں جب یہ تہوار کے طور پہ وہ دن منایا جاتا ہے، لیکن ہر دن پوری کی پوری انتظامیہ اس کے اوپر فوکس نہیں کر سکتی۔ سر ہمیں ایز اے شہری، ہمیں پیرنٹس کے طور پہ، عزیز و اقارب کے طور پہ، ٹیچر، ہر ایک کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے جو امام مسجد، جو امام ہیں مساجد میں، ان کو ہر جمعے کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے اس میں اس کے نقصان کے بارے میں، اس کی جو اموات ہوتی ہیں اس کے بارے میں اپنے جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو بتانا ہوگا۔ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو روکنا ہوگا۔ اساتذہ اکرام کو ہر صبح اسمبلی میں اس کی نقصان کے بارے میں بتانا ہوگا۔ ہر بزرگ کو، ہر بالغ کو، بچوں کو اس کے متعلق بتانا ہوگا۔ جب تک ہر شہری اپنا اس میں رول ادا نہیں کرے گا، ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ سر دوسرا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کسی بھی معزز جو ہے سوسائٹی میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں جو رولز ریگولیشن تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو روایات ہوتی ہیں ہمیں ایکچولی ان روایات کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جی ہم معذرت کے ساتھ ہم ان روایات کو چھوڑ چکے ہیں۔ جی اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت چند لمحے کے لیے ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ہم اس کو تنقید کا وہ کرتے بناتے ہیں، کنڈیم بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم پھر اسی میں خود بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سر تو میری تمام جو گوجرانوالہ ڈویژن کے شہری ہیں ان تمام سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اس کو اسی طرح لیں کہ یہ جو بچہ یا جو کوئی بھی شخص اس میں اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ ہمارا کو بھی کوئی عزیز و اقارب یا ہمارا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج سے چند دن پیشتر ہمارے CM صاحبہ نے، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو میٹنگ لی تو انہوں نے خصوصی اس بات کا ذکر کیا کہ میں جو فیصل آباد میں واقعہ ہوا ہے اس بچے کو کی شکل میں اپنے جنید کو دیکھ رہی ہوں کہ اگر وہ کسی ماں کا بچہ ہے تو وہ میرا بچہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے یہی تمام انتظامیہ کو کہا کہ آپ بھی اپنے آپ کو اسی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ اس بچے کی جگہ آپ کا بھی بچہ ہو سکتا تھا۔ تو جب تک ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ جو نقصان ہو رہا ہے یہ ہمارا بچہ بھی ہو سکتا ہے تو تب تک اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ بیسیکلی بات ہے شعور کی۔ سر ہمیں اپنے لوگوں کو یہ شعور دلانا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ واہ۔ ہم نے تمام جو میرے کولیگز ہیں ہم نے بیٹھ کے ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہم جو ہمارے سکولز یا کالجز ہیں ان میں ہر ماہ ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ رکھی جائے گی۔ اس میں
तमाम उस स्कूल और कॉलेज के जो हैं वो बच्चों के वालिदैन आएंगे और उन वालिदैन को छोटा छोटा सा एक लेक्चर हर उस्ताद देगा कि आपने अपने बच्चे को ये चीज़ें आपने सिखानी है। स्कूल में तो हो रहा है, लेकिन घरों में भी उसकी तरबियत देनी है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सफाई निसफ़ ईमान है, उसको स्कूल में भी तरबियत दी जाएगी, घर में भी बताना है। वन व्हीलिंग, रॉन्ग साइड से आना या पतंगबाजी, ये इसकी क्या इसके नुकसानात हैं, स्कूल में भी बताए जाएंगे और घरों में भी बताए जाएं। जब तक सोसाइटी का हर फर्द इस चीज़ में शामिल नहीं होगा, डॉक्टर साहब, हम इसको नहीं रोक सकते। सर, आप अगर आपको अब्रॉड जाने का इत्तेफाक हुआ हो सर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ शाम को आपको ज़्यादा तादाद तो आपको बूढ़े लोगों की मिलेगी, लेकिन उनमें नौजवान भी होते हैं जिनके हाथ में शापर होते हैं, उन्होंने स्टिक पकड़ी होती है और जहाँ उनको कोई गंदगी नज़र आती है वो उठा के शापर में डालते जाते हैं और फिर वो किसी डस्टबिन में उसको डाल देते हैं। सर, अब ना उनको किसी NGO ने कहा है, ना गवर्नमेंट ने कहा है, ना किसी अदारे ने कहा है, ना वो किसी अदारे के मुलाजिम हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अपनी सेटिस्फेक्शन है। क्योंकि वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन है कि हम सोशल सर्विस कर रहे हैं और यही सोशल सर्विस जो है ये उनकी सेटिस्फेक्शन का बायस है। अदरवाइज उनका मज़हब ही ये नहीं कह रहा। सर, तो हमारा मज़हब भी तो कह रहा है कि सफाई निसफ़ ईमान है, लेकिन हम क्यों इससे दूर हैं? क्योंकि हमने ये शऊर अपने बच्चों को दिया ही नहीं है। हम खुद गंदगी रोज़ाना बाहर फेंक रहे हैं और बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सफाई रखें। कैसे हो सकता है? तो हमें एक घर से, एक गली से, एक मोहल्ले से, एक सोसाइटी से, एक शहर से, हर जगह हमें ये कैंपेन लेके निकलना है कि क्या गलत है और क्या ठीक है। जब तक हम ये नहीं अपने बच्चों को बताएंगे, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सोसाइटी बेहतर होगी। लिहाजा हमने एक जो मैंने आपको बताया पेरेंट टीचर्स मीटिंग, दूसरा हमारे जितने ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग हमारे पुलिस ऑफिसर, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर, इनका प्रॉपर एक स्केड्यूल जारी होगा। वो हर वीक में एक दो दफ़ा हर ऑफिसर किसी न किसी स्कूल और कॉलेज में जाएगा और किसी सोशल इशू पे एक लेक्चर वो देगा और ये हमारी ये रूटीन हो जाएगी और उसको प्रॉपर इंशाल्लाह मॉनिटर किया जाए। प्यारे वेखन वाले साडे गुजरांवाला शहर दे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जनाब शब्बीर हुसैन भट्ट साहब साडे नाल मौजूद ने। जिस मौजू दे उत्ते असीं अगे भी गलबात कर रहे हैं उस मौजू बारे भट्ट साहब दियां आरा तुहाडे ताईं पहुँचाने हैं। भट्ट साहब ये दसो मेरे हजूर के मुहतरमा अपना वज़ीर आला साडियां जिहड़ियां ने वो खुद तशरीफ लैके गईयां ताज़ियत करन दे वास्ते फैसलाबाद उस घर जिथे एक नौजवान बच्चा जिहदी कि ईद दे फौरन बाद शादी सी, वो डोर दे नाल उहदा गला कटिया गया और वो बेचारा मर गया। लेकिन जिस दिन मोहतरमा उथों हो के वापस आईयां ने वज़ीर आला साहिबा, वैरी नैक्सट डे सर उत्थे फिर एक हादसा होया है जिन्हों फिर अखबारात ने अपने फ्रंट पेजिस के उत्ते सुर्खियां की जीनत बनाया है कि फिर उत्थे सर डोर फिरी और एक बच्चा जख्मी होया वैरी नैक्सट डे। हुण अर्ज़े खिदमत ये वे कि वज़ीर आला साहिबा जिहड़ियां ने साडियां वो तो तरला कर सकदियां ने अवाम दा भी ते हुक्म दे सकदियां ने साडी इजलाह दी डिवीजनल जिहड़ियां मैनेजमेंट्स ने साडे उन्हां नूं एडमिनिस्ट्रेटर्स नूं कह सकदियां ने कि जी करें कुछ। पुलिस भी इनू जुर्म करार देंदी है, एडवरटीजमेंट बड़ी होंदी है अखबारात दे विच भी कि पतंगबाजी सरीहन जुर्म है, इससे इग्नोर करें, परहेज़ करें। अमली इकदामात मैं चाहना सा कि तुहाडे बालग राय लई जावे कि तुसी कुछ ऐसा लाया अमल दसो कि क्यों नहीं असी एहसास करते क्या इखलाकी लिहाज नाल साडी कौम एडी गिर गई है कि एक किसी का बच्चा मार के ते असी खुश होने आ, या सानू कोई कानून की पासदारी की तरबीयत बचपन तो दिती नहीं जाती। कित्थे मसले ने? देखो तुसी तो कहना ही है हर जगह के उत्ते सर जनाब आप नहीं जा सकते, हर जगह ते हर फर्द के नाल एक पुलिस का कांस्टेबल भी नहीं असी खड़ा कर सकते। तो असी की करिए सर? तो असी है पतंगबाजी हो गई या सर वन व्हीलिंग हो गई, इहदे तो किस तरह मिनहैसुल कौम असी निजात हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि ये एक इंतहाई तकलीफ दे और बड़ा ही हॉट सब्जैक्ट है जिहदे ते तुसां अज गलबात करने का मैनूं मौका दिता सर। बदकिस्मती ये वे कि हर किस्म के स्टैप्स लैन के बावजूद जिहड़े साडे लोग ने, जिहड़ी साडी आवाम है,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਖੂਨੀ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ Sir. ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਪੀਓ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਲਾਈ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨੇ ਵਾਹ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 74 ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਮਪੀਓ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 30 ਡੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 74 ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰੈਕੋਰਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ ਡੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਸਨ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰੈਕੋਰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2-2 3-3 4-4 ਪਰਚੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਜੁਰਮ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖੁਦ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 0 ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਰਲ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ FIRs ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਹਤਰਮ CM ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜ਼ਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕੋਰਸਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੀ ਕਜ਼ਨ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਕਿਆ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਇਦਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਲਿदैन ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੈਕਚਰਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਖੁਦ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਅਜ਼ ਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਨਾਗਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਦੇਣ ਕਰਨ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਰਨ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ